پانچ اگست یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اسی پہ ہمیں کچھ سنانے کے لیے، کوئی نظم، کوئی بات، کوئی چیز شیئر کرنے کے لیے جاوید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس شو میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جاوید قصوری صاحب؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ویسے تو جب ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں تو آپ حمد و نعت کے لیے تشریف لاتے ہیں، تو آج ہمارا خاص دن جو ہے اس کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی سر، میں اسی حوالے سے انشاءاللہ کشمیر کے ٹاپک پہ کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ پلیز۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ لٹتی عزتیں بہنوں کی، لٹتی عزتیں بہنوں کی، لیتی ہیں میرا دل چیر۔ پاکستانی ہے کشمیر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ ظلم و ستم کس بات پہ ہے، صرف مسلمان ذات پہ ہے۔ ظلم و ستم کس بات پہ ہے، صرف مسلمان ذات پہ ہے۔ بدلے گی ایک دن تقدیر، بدلے گی ایک دن تقدیر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ قوم مسلمان ہو بیدار، ہاتھ میں رکھ اپنی تلوار۔ قوم مسلمان ہو بیدار، ہاتھ میں رکھ اپنی تلوار۔ چھین ان سے اپنی جاگیر، چھین ان سے اپنی جاگیر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ کشمیر بنے گا پاکستان، ہوگا یہ رب کا احسان۔ کشمیر بنے گا پاکستان، ہوگا یہ رب کا احسان۔ پوری ہوگی یہ تعبیر، پوری ہوگی یہ تعبیر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ میرے اللہ سن فریاد، روتے مسلمان کر آزاد۔ ہمارے اللہ سن فریاد، روتے مسلمان کر آزاد۔ عدل میں نہ ہو یہ تاخیر، عدل میں نہ ہو یہ تاخیر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ لٹتی عزتیں بہنوں کی، لٹتی عزتیں بہنوں کی، لیتی ہیں میرا دل چیر۔ پاکستانی ہے تصویر، شارگ ہے میرا کشمیر۔ شکریہ جاوید صاحب۔ آپ کے اس جو آخری اور پہلا شعر جو آپ پڑھ رہے تھے نا، میرے ذہن میں ایک چھوٹی سی نظم آ گئی۔ مجھے ایک معزز مہمان نے بھی ابھی جوائن کیا ہے، میں ان کی طرف بھی جاؤں گا۔ ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ہاتھ میں پتھر لیے شہزادیاں کشمیر کی، ڈھونڈنے نکلی ہیں خود آزادیاں کشمیر کی۔
کب تک ظلم و ستم بربادیاں کشمیر کی پوچھتی ہیں یا الہی وادیاں کشمیر کی، یا اللہ توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی وادی کشمیر کو۔ انشاءاللہ تعالی مزید بات کریں گے جی ہم یوم استحصال کشمیر 5 اگست کے حوالے سے۔ معزز مہمان مجھے جوائن کر چکے ہیں، لائن پہ ہیں میرے ساتھ محترم عبدالحمید لون صاحب، رہنما حریت کانفرنس ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے اس شو میں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم عبدالحمید لون صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آئی گیس آواز کا کوئی ایشو ہے، شاید آواز ان تک نہیں جا پا رہی، ٹیکنیکل ٹیم دوبارہ اسے چیک کر لے ایک دفعہ۔ عبدالحمید لون صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ نے وقت نکالا، اور ہم آج بات کر رہے ہیں 5 اگست کے حوالے سے ہی، یوم استحصال کشمیر، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور میں چاہوں گا آپ بھی گفتگو کیجئے۔ فرمائیے کشمیری عوام کے لیے کشمیر یوم استحصال کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کی اہمیت سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست 2019 کو جب بھارت نے ہماری ڈیموگرافی پہ حملہ کیا، جی شب خون مارا اور جموں کشمیر کی جو آئینی حیثیت تھی اس کو منسوخ کر دیا، اچھا یہ سانحہ کسی المیہ سے کم نہیں تھا۔ جی کشمیر ایک بین الاقوامی سطح پہ تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، اور بھارت کو یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ جموں کشمیر میں کوئی بھی اقدامات اٹھائے یا وہاں کوئی تبدیلی لائے۔ اس اقدام کے بعد بھارت نے لداخ اور جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری میں شامل کیا، اور جموں کشمیر پہ پہلے سے ہی جہاں 76 سال سے اس کا ایک غیر قانونی تسلط ہے، ایک جابرانہ قبضہ ہے، تو وہی کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ 1931 سے لے کے آج تک کوئی 6 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ وہی 1947 میں جب 2 ریاستیں وجود میں آئیں، تو پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان جب وجود میں آیا تھا، اس سے بننے سے پہلے اپنے آپ کو کشمیری عوام نے، لیڈرشپ نے مستقبل کے پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا، مگر بدقسمت سے بھارت اور ڈوگرا سامراج نے اس وقت ایک سازش رچائی اور جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پہ وہ قابض ہو گئے۔ اگرچہ پنڈت جواہر لال نہرو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، اگرچہ اقوام متحدہ کے اندر ہماری قرارداد اس وقت بھی موجود ہیں، مگر بین الاقوامی برادری اس مسئلے کو حل کرنے میں، اس کو سلجھانے میں بری طرح سے ناکام رہی، اور خاص کر اقوام متحدہ کا کردار بڑا مایوس کن ہے، جو ہمارے حقیقی خود ارادیت کا ضامن بھی ہے، گواہ بھی ہے۔ بہرحال 370-35A کے منسوخی کے بعد جموں کشمیر کے مسلم اکثریت کی تشخص کو مٹانے کے لیے مودی اور اس کے حواریوں نے جو سازشیں رچائی ہے، اور ہمیں جہاں آج ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ جہاں آبادیاتی تناسب تبدیل کر کے ہمارے مسلم تشخص کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، جی وہاں پر اب مساجد پہ قفل لگے ہیں، مندر بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر ہمیں بھگوت گیتا پڑھائی جاتی ہے، وہاں ہمیں رام اور مہابھارت سنایا جاتا ہے، وہاں ہمیں سوریہ نمسکار پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو کس طرح سے وہ اس سازش کے تحت ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بہرحال کشمیر ایک حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے۔ بھارت کا یہ کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بائلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے اہم فریق ہم کشمیری ہیں، جموں کشمیر کے عوام ہے۔ تو لہٰذا جب تک نہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے، جب تک نہ ہماری امنگوں کا، ہماری خواہشوں کا احترام کیا جائے، میں نہیں سمجھتا کہ جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ دن جی جو آج ہم منا رہے ہیں، جہاں پاکستان کے 25 کروڑ عوام، آپ کا میڈیا، ہر ادارہ اس وقت دنیا کو یہ پاور کرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کو، کہ ہم کشمیریوں کے، ہم ان مظلوموں کے پشتیبان ہیں، تو لہٰذا ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہیں یہ دن
जो सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुनाफी इकदाम है, ये जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है, ये हमारी मंशा और मर्जी के खिलाफ है, ये अक़वाम मुत्तहिदा के आइन की खिलाफ वर्जी है। अब ये सवाल यूनाइटेड नेशंस के लिए है, आलमी इदारों के लिए है कि जहां पिछले 76 साल से ये कज़िया हल तलब है, फलस्तीन की और कश्मीर की जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं, जबकि बहुत सारी रियासतें वजूद में आई जिसमें अगर आप देखें कोसोवो, अलजायर, ईस्ट टाइमोर, डारफर। अच्छा, यूक्रेन पे तो ये बड़ा शोर करते हैं, यूक्रेन पे तो ये रशिया की इलीगल ऑक्यूपेशन की बात करते हैं, लेकिन जहां पर इलीगल ऑक्यूपेशन है पिछले 76 साल से फलस्तीन के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, तो वहां इनको सांप सूंघ जाता है, वहां ये बहरे हो जाते हैं, वहां ये अंधे हो जाते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जीने का हक नहीं है? क्या हमारी इंसानी हुकूक नहीं है? अब्दुल हमीद अब तो लोन साहब, जैसे genocide भी वहाँ आप हो रहा फरमा है। रहे थे, अब तो हमें हमारी नस्ल कुशी वहां हो रही है जी, ये बदकिस्मती है। मुझे सुन तो पा रहे हैं बहरहाल, जी जी जी। अच्छा, जैसे भी आप फरमा रहे थे कि देखें वहाँ पे अपने ही तालीमात पढ़ानी शुरू कर दी हैं, अपने ही मज़हब का इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, और आने वाली नस्ल जो मुस्लिम हमारे बच्चे हैं उनको क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन दुनिया जानती है, कश्मीर के लॉकडाउन के हवाले से कब से चल रहा है, दूसरी तरफ कश्मीरियों को अपना ही हक़ खुद इरादियत उससे महरूम रखा जा रहा है। अब जैसे आप बाकी मुल्कों का जिक्र कर रहे हैं, मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, मीडिया दिखा भी रहा है, बता भी रहा है, तो ये जो मामला है, अब तो बात यहाँ पे आके फिर यही पूछनी पड़ती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि मुस्लिम बच्चों को, इस नेशन को, जो ऐसे लोग हैं जो कि आज़ादी सिर्फ चाहते हैं, अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं, उनको दूसरे मज़हब अपने मज़हब का प्रचार करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ मैं चाहूँगा ये बात भी कीजिएगा कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो इस वक्त कहाँ पे हैं, वो क्या काम कर रही हैं। यूनाइटेड नेशंस का आपने जिक्र किया, अब तो भारत के अंदर अपनी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं अपने ही लोगों से बड़े अरसे से। तो ये दो तरफा चीज़ें नज़र आने लग गई हैं, एक तरफ तो भारत का अपना ही अमल है, दूसरी तरफ उनके अंदर ये मामलात भी नज़र आ रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का जो मुस्लिम अक्सरियती तशख़्ख़ुस है, हिंदुस्तान उसको मिटाने की तरफ है। वो जम्मू कश्मीर को हिंदू राष्ट्रीय बनाना चाहता है, वो वहां पर हिंदुत्व नजरियात को फरोग दे रहा है। जी, जिस तरह से मैंने बात की कि वहां पर न ईद की हमें नमाज पढ़ने दी जा रही है, वहां जामिया मस्जिद श्रीनगर पे कुफल लगा है, मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद किया गया। अब तो मंदिर बनाए जा रहे हैं हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये हिंदुत्व नजरिए को फरोग दिया जा रहा है। ये मुस्लिमों को कहते हैं कि आप तो घुसपैठी हैं, या तो हिंदू बन जाओ या तो ये जमीन छोड़ दो। अच्छा सर, चले इस बात को भी अगर ले लेते हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं मसाजिद पे ताले लगे हैं, हमारी मजहबी रसूमात, हमारा कल्चर, तहजीब, तमदन सब कुछ खत्म किया जा रहा है। अच्छा अब्दुल हमीद ये साहब, सूरत जिस तरह आप जो गुफ्तगू करें, अगर हम इसी से क्रक्स निकाल लें तो एक तरफ तो हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं सो कॉल्ड, और दुनिया के जितने ताकतवर मुल्क हैं वो फिर भारत के साथ खड़े हो जाते हैं। क्या ये ह्यूमन राइट्स की बात नहीं है, ये इंसानों के हक की बात नहीं है, खुद मुख्तारी की बात? किसी इंसान चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, क्या उसके लिए फिर यहाँ पे लाजिम नहीं हो जाता कि जितने भी ताकतवर मुल्क हैं वो साथ खड़े हों? फिर भारत का साथ क्यों दिया जा रहा है? देखें, अगर आप देखें हिंदुस्तान ने किसी भी इंसानी हुकूक को फैक्ट फाइंडिंग मिशन हो या जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको एक्सेस नहीं दे रहा है वो। वहां पर अगर आप देखें एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो दफातर हैं उन पर ताले लगा दिए गए हैं। जी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जारी की हैं जो हिंदुस्तान के लिए अनकंफर्टेबल थी। यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन की कई रिपोर्टें आप देखी, आप एमनेस्टी इंटरनेशनल को, वॉच डॉग को आप देखें जी, इसी तरह से आलमी मीडिया। अगर हिंदुस्तान ने आज तक उनको कश्मीर के अंदर आने की इजाजत, चूंकि वो अपने जराइम को छुपाना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद वो एक्सपोज हो गया है, वो इनको ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता है। मगर बदकिस्मती से ये है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी, खासकर यूनाइटेड नेशंस का इदारा कोई अमली किरदार अदा नहीं कर रहा है। तो वहीं अगर आप देखें कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। वहाँ जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन पास होते हैं वहाँ तो उसके बरक्स है। ख्वातीन पे तशद्दुद, उनकी साथ जिनसी ज्यादतियाँ, जुल्म जबर, एजुकेशन मुतासर है, बच्चों पे पैलेट गन चलाए जा रहे हैं, इसी तरह से इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही है। भारतीय फोर्सेस को इख्तियारात हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं।
तशद्दुद कर सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी तबाह कर सकते हैं, किसी जगह जवाबदेह नहीं है। ये तो उन आलमी ताकतों के लिए लम्हा फिक्रिया है। अलबत्ता ये जो आपने बात की कि आलमी बरादरी क्या कर रही है, बदकिस्मती से वो इखलाकियात को भूल गई हैं, वो मफादात को देख रहे हैं। वो हिंदुस्तान को इस वक्त उसके साथ ट्रेड, बिजनेस, दूसरे मामलात में काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें नजर भी आ रहा है, वो सब कुछ सुनते भी हैं, समझते भी हैं, ताहम जो है ना वो मफादात को तरजीह दी जाती है। दूसरा ये कि चाइना के अगेंस्ट अमेरिका चाहता है कि चाइना के अगेंस्ट इंडिया को खड़ा किया जाए और उसमें फिर इन चीजों की उन्हें रियायत दी जाए। तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारे, अकलियतों को खत्म करे या जम्मू कश्मीर के अंदर जुल्म सितम करे, तो कोई जो है ना वो किसी जगह वो जवाबदेह नहीं है। ये बदकिस्मती है जहां ये इदारे इंसाफ की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं, मगर जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उस पर दोहरा मियार है आलमी बरादरी का। वहाँ पे कोई जस्टिस नहीं नजर आता, वहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आते। कश्मीर का हर घर महाज़े जंग है। लाइन ड्रॉप होगी, हमारे साथ मौजूद रहे मोहतरम अब्दुल हमीद लोन साहब। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा राब्ता बहाल हो। हम बात कर रहे हैं यौम इस्तेसाल कश्मीर के हवाले से, जहाँ भारतीय साम्राज्य के जुल्म ने आग भड़काए रखी है, वहीं कश्मीरी अवाम का जज्बा भी हमें दिखाई देता है। वो हिम्मत और बहादुरी का एक निशान हमें नज़र आते हैं। आज कश्मीर का हर घर महाज़े जंग किसी कैफियत में है, हर गली मैदान जंग है। कश्मीर का हर घर शहीदों के खून से हमें रोशन नज़र आता है। कश्मीरी अवाम बग़ैर किसी बैरूनी मदद के अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं और उनके इरादे अजीम हैं, उनके हौसले बुलंद हैं। वो अपने ही खून में डूब रहे हैं और कश्मीर की आज़ादी का झंडा भी लहरा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के हवाले से हम अभी बात कर रहे थे, अब्दुल हमीद लोन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जब हम बात कर रहे थे तो ह्यूमन राइट्स यहाँ पे हमें खामोश क्यों दिखाई देता है? यहाँ पे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हमें क्यों दिखाई नहीं देती? इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। हमें दोबारा ज्वाइन किया है अब्दुल हमीद लोन साहब ने। सर, दोबारा ज्वाइन हो चुके हैं आप हमारे साथ लाइन पे। फरमाइएगा, हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि यहाँ पे फिर ह्यूमन राइट्स नहीं नज़र आते, यहाँ पे इंसानी हकूक़ सलब होते नज़र नहीं आते। मैं चाहूँगा आप ये भी फरमाइए कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कश्मीरी अवाम पर जो जारी जुल्म सितम है उनसे निमटने के लिए क्या मनसूबाबंदी करती, किस तरह से मनसूबाबंदी की जा रही है? देखें, पहली बात यह कि हम बैनुल-अक़वामी सतह पे जहां हमारा डायस्पोरा काम कर रहा है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक सेल इस पे काम कर रहा है जो एविडेंसेस के साथ जिनेवा के अंदर जाता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जाता है जी। उसके साथ साथ हम मीडिया की वसातत से, सोशल मीडिया के जरिए भारतीय जुल्म व जबर को हम चाक करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो भी काबिल तहसीन है, जहां फॉरेन ऑफिस पे काम करता है, जहां पर बाकी जो इदारे हैं, चाहे वो मीडिया से वाबस्ता है या जो भी ज़राए अबलाग जो हैं उससे वाबस्ता है, तो गाहे बगाहे वो भी इस पे जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमें, जहां हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो सफारती सतह पे अपना जो है ना जारहंदा अंदाज अपनाए। हमारे पास एविडेंसेस है, हमारे पास हकाइक हैं जिनको हम दुनिया के सामने ला सकते हैं। वॉर क्राइम्स में ऑक्यूपेशनल फोर्सेस मुलव्वस हैं, उनको हम हेग के ट्रिब्यूनल ले जा सकते हैं, ICJ के अंदर ले जा सकते हैं और उनको सजाएं भी दिला सकते हैं। आज़ाद कश्मीर को गवर्नमेंट को लेकर, या जो हुर्रियत क़यादत है, या जो हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट है, या जो वेल वर्सड पार्लियामेंटेरियन है जो कश्मीर पे इदराक रखते हैं, उन्हें जो है ना वो दुनिया के अंदर भेजा जाए वफूद की सूरत में। हम लॉबी करें US के अंदर, यूरोप के अंदर, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, यूरोपीय यूनियन के अंदर, और उसके साथ साथ OIC का जो प्लेटफॉर्म है, ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसे जो है ना वो हमने एक्टिवेट करना होगा। वहाँ पर जो है ना वो एक मुनज़्ज़म और मंसूबाबंद तरीके से काम करना होगा। तो ये चीज़ें करने की है। तो बाकी नौजवानों का जो किरदार है उसमें सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जहाँ दुनिया में इसके कोई बॉर्डर्स नहीं है, और एक्स के स्पेस पे या जो भी अभी टिकटॉक है या फेसबुक है या जो दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, उनके अंदर भी हम कश्मीर के हवाले से वो जुल्म जबर जो है, वो एट्रॉसिटीज जो है, जो वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उनको हाईलाइट कर सकते हैं। तो बहरहाल ये है कि कश्मीर एक हकीकत है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता। दुनिया कब तक खामोश रहेगी? दुनिया ने अब जो है ना वो बहसी को
और खामोशी को तोड़ना होगा और हिंदुस्तान को जवाबदेह बनाना होगा, हिंदुस्तान को प्रेशराइज करना होगा और उसे वो वादा याद दिलाना होगा जो 1949 में 50 में हमारे साथ किया था, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें लेकर किया था। तो बहरहाल जहां हमारी कुर्बानियां हैं, जहां हमारी छोटी जनरेशन इस वक्त बरसर पेकार है, जुल्म सितम सह रही है, तो आज नहीं तो कल हिंदुस्तान को वहां से निकलना होगा। अगर हम नहीं तो हमारी औलादें, हमारी नस्लें उनसे बदला लेंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, यकीनन। कश्मीर का हर घर मातम कर रहा है, हर घर के अंदर अगर आप देखें कोई पैलेट विक्टिम है, कोई लापता है, कोई रेप विक्टिम है, कोई अपाहिज है, कोई माजूर है, कोई शहीद है, कोई गिरफ्तार है, कोई घर नहीं है जहां पर जो है जुल्म सितम की कहानी मौजूद ना हो। तो लिहाजा कश्मीरी नहीं भूल सकते इस चीज को। हिंदुस्तान हमारे दिलों को नहीं जीत सकता है, वो हमारे दिलों पे कब्जा नहीं कर सकता है। हम आज भी हिंदुस्तान से नफरत करते हैं और कल भी करते थे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। हमारा रिश्ता जो है नजरियाती रिश्ता वो पाकिस्तान के साथ है और ये एक नजरियाती जंग है जहां आज हम नजरियात की जंग लड़ रहे हैं, जहां कायदे आज़म ने कहा था और आज शेख अब्दुल्ला के पोते और महबूब मुफ्ती भी कहती है कि अबू कलाम आजाद और शेख अब्दुल्ला का बयानिया जो है ना वो सही नहीं था, कायदे आज़म का उसकी सोच सही थी। तो वो तो हमारा जेनोसाइड करना चाहता है। अब जेनोसाइड वो आज की जो प्रेसिडेंट है स्टेटन ग्रेगरी, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जेनोसाइड होगा, वो कहते हैं कि आसाम में जेनोसाइड होगा। तो लिहाजा ये आलमी आवाजें हैं जहां पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी की खामोशी जो है ना उसके लिए सवालिया निशान है। तो बहरहाल इस हकीकत को न जुटलाया जा सकता है और न हम अपने हक आज़ाद से दस्तबरदार हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, हम अपनी औलादों को भी कुर्बान करेंगे, लेकिन भारत का तसल्लुत, उसका गैर कानूनी कब्जा हम किसी भी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। और ये हमारा अहद है, ये हमारा मिशन है सैयद अली गिलानी का, बुरहान वानी का, अशरफ सहराई का, शेख अब्दुल अजीज का, एक एक शहीद का, कायदे आज़म अलैहिर्रहमा का। तो लिहाजा इसको हम पाए तक नहीं तक इंशाल्लाह लेकर ही रहेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का मोहतरम अब्दुल हमीद लोन साहब, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहे। बात वही है कि इस्तेहसाल किया जाएगा अगर कश्मीरी अवाम का, तो फिर इस्तेहसाल होने तो नहीं देते। और इसी पे हम बात भी कर रहे हैं। कुछ मज़ीद सुनने के लिए आते हैं जावेद कसूरी साहब की जानिब। जावेद साहब, कुछ और है आपके पास कश्मीर के हवाले से सुनाने के लिए? हमारे पास आप मौजूद हैं। कश्मीर के हवाले से बहुत सारे अशार मैंने खुद लिखे भी हैं। तो एक जज्बा और जुनून हर मुसलमान का यही होना चाहिए कि हमारा कोई भी मुसलमान भाई किसी जुल्म के अंदर है जी, तो किसी की कैद के अंदर है, तो हमें हदीस के तहत, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो जैसे हमारे जिस्म में से किसी एक अज़ा, किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुंचती है, इसी तरह हर मुसलमान हमारा भाई है। तो जब उनको तकलीफ़ पहुंचती है तो यकीनन हमें एहसास होना चाहिए। तो हमारे अंदर कमी इस बात की है निज़ामी साहब, जब ऐसा कोई दिन आता है, तारीख़ आती है, तब हम थोड़ा सा बेदार हो लेते हैं। जो ही वो डे गुज़र जाता है तो हमें कुछ याद नहीं रहता कि हमारा कोई था और किसी मुसीबत में है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की कि सिर्फ दिन के हवाले से बात कर लेना या सिर्फ उस दिन वो बात कर लेना नाकाफ़ी है, ज़िम्मेदारियाँ और भी हैं। तो अशार की जानिब आइए, जो अशार आपके पास मौजूद हैं बताइए, हमें सुनाइए। अभी फ़िलहाल अच्छा, इतनी देर वो देख लेते हैं जी आबिद साहब। लेकिन चूँकि मुझे गुफ्तगू करनी है यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से, तो यहाँ मैं कहता चलूँ कि जो भारतीय कातिल ताकतें हैं वो कश्मीर में अपने पंजे गाड़े हुई हैं, लेकिन कश्मीर की फ़िज़ा की हर सांस में ये आवाज़ आती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी अवाम के लिए सदियों से हर लम्हा भारी है। जिस तरह अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमें दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने ज्वाइन किया और उनकी गुफ्तगू में बात एक ही है कि कश्मीरी चाहते क्या हैं, सिर्फ अपनी खुद मुख्तारी, और ख़ुद मुख्तारी पे कंप्रोमाइज़, अपनी आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ होना भी नहीं चाहिए, और करें भी क्यों। जितना मर्ज़ी आप फोर्स कर लें बाय फोर्स, और आप तशद्दुद से, कत्ल गारत से, प्रेशर से, किसी भी हथकंडे से आप वो आज़ादी की फ़िज़ा को, आज़ादी के उस जज्बे को अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर सकते। हज़ारों फ़ौजी एहलकार वहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं जिनकी जुल्म बर्बरियत की ऐसी मिसालें हैं जिनको बयान करते हुए आंखें छलक जाएं, दिल आपका पारा पारा हो जाए।
بچوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں کے حوالے سے، نوجوانوں کی بہادری کے قصے ہیں جو آج بھی رقم کیے جا رہے ہیں. جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں یہ وہاں پہ یہ رقم کیے جا رہے ہوں گے. تو آج پاکستان کے میڈیا پر بھی یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے بات ہوگی، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی سم ہاؤ مختلف جگہوں پہ بات ہوگی، اس کا چرچا ہوگا، روایتی بیانات جاری کیے جائیں گے. کیا یہ صرف کافی ہے جس طرح جاوید صاحب ابھی مجھے کہہ رہے تھے؟ لیکن آخر یہ کب تک ہوگا کہ صرف بیانات ہوں گے، گفتگو ہوگی، پروگرامز ہوں گے جو ہم کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایٹ لیسٹ وہ تو کرنا چاہیے. میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں. صبح وطن آج نام ہے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے میرے کشمیری لوگوں کو. تو جاوید صاحب سنائیے. سر یہ میں نے اپنے وطن کے حوالے سے کچھ اشعار لکھے تھے. جی. تو گاہے بگاہے میں تبلیغی مشن کے لیے آتا جاتا رہتا ہوں. کشمیر واقعتاً جنت کی نظیر ہے، بہت خوبصورتی ہے. تو اسی حوالے سے میں اپنے وطن کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے وطن کے اندر بسنے والوں کو. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. خوشحالی ہے ہر دم اس میں، خوشحالی ہے ہر دم اس میں، پل پل کا ہے نظارہ. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. ایک وقت تھا ہم پر تنگی کا، کسی رہبر دوست بائی سے تھا ساتھ نہ کوئی سنگی کا. ظلموں کا وقت بھی ختم ہوا، ظلموں کا وقت بھی ختم ہوا، ملا قید سے یوں چھٹکارا. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. پھر فضل کی بارش برسی تھی، ہر بالی شاخ کو ترسی تھی. پھر فضل کی بارش برسی تھی، ہر بالی شاخ کو ترسی تھی. اللہ کا ہم پر کرم ہوا، اللہ کا ہم پر کرم ہوا، جب نعرہ ہم نے پکارا. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. اس وطن کی پیاری راہوں میں میں خادم بن کر نکلا ہوں. اس وطن کی پیاری راہوں میں میں خادم بن کر نکلا ہوں. گمراہی کے سب رستوں سے واللہ نہ میں بھی پھسلا ہوں. اللہ کی نصرت ہے مجھ پر، اللہ کی نصرت ہے مجھ پر، کسی کا بھی نہ سہارا. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. یہ شکر ہے خالق مولا کا جس نے مخلوق بنائی ہے. یہ شکر ہے خالق مولا کا جس نے مخلوق بنائی ہے. دنیا کے سارے ملکوں سے یہ پاک زمین عطائی ہے. دنیا کے سارے ملکوں سے یہ پاک زمین عطائی ہے. ملکوں میں پاک وطن یہ بھائیوں، ملکوں میں پاک وطن یہ بھائیوں، ہیں ملک بھی اور ہزارہ. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. میرا وطن ہے پیارا، تن من اس پہ میں نوارا. بہت خوب جی، بہت. یہ آپ نے خود لکھا ہے؟ جی میں نے خود لکھا. ٹھیک ہے، مجھے چونکہ کلوزنگ کی طرف جانا ہے، چند ایک منٹ میرے پاس موجود ہیں، تو چند ایک لائنیں میں بھی کہتا جاؤں گا اور اسی پہ میں اختتام بھی کروں گا. اور جاتے جاتے پہلے میں شکریہ ادا کر دوں گا اور پھر اس کے بعد میں ایک نظم پڑھوں گا. چند لائنیں ہیں، نظم تو نہیں خیر، اور کشمیر کے حوالے سے، اور پھر ہم اختتام کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اجازت ہے، نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. مجھے کہنا ہے کشمیر ہمارا ہے، سنا ہے میرے ملک میں ایک وادی جنت سی ہے، جہاں
شہیدوں کا خون رستا ہے، جہاں شہزادیوں کا جہاں بستا ہے، جہاں بچہ بچہ حق پر لڑتا ہے، جس وادی کا نعرہ ہے اللہ اکبر، وہاں اب بھی حق کی بلندی کے لیے خون بہتا ہے۔ کبھی سنو تو کشمیر کی وادی کا شور جو کہتا ہے ہر روز، اے دشمن جواں کر لے تو کچھ بھی، نہیں دیں گے ہم اپنا جہاں تمہیں۔ کشمیر تیرے ہاتھ کی لکیر میں نہیں، یہ کسی گیدڑ کی جاگیر نہیں۔